Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai taklim Quran pada malam hari ini, kita baca nazam Tuhfatul Thulab sebagaimana biasa. Silakan dibuka kitabnya, halaman pertama dicari Tuhfatul Thulab nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tufatil atfali an syaikhina al mihidil kamali arju bihi ayyam fa'atul laba wal ajra wal qabula wath thawaba linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fa'khudh tabyini فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة آتات في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بهنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا والثاني إدغام بغير غنى في اللام والراء ثم كررنا والثالث الإقلاب عند الباء بمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سفتاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في دوقا ضع ظالما وهن ميما ثم نونا شديدا وسمي كل الحرف غنات بدا والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء لآلف لينات لذي الحجاب أحكامها ثلاث
ضابات إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية واحذر لدى واوين وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفين للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عكيمه ثنيهما إدغام في 4 و10 أيضا ورمزها فاعل تب ثم سل الرحمن تفس ضف ثاني عام دا سوء ظن زور شريفا للكرام واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عام وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثالين فيهما أحاب وإن يكونا مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميان أو حرك الحرفان في كل فقول كل كبير وفهاما هو بالمثول بسم الله الرحمن الرحيم فيا رب بسم الله الرحمن الرحيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل هاد ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن
غفار ذنبي وزلاتي إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والفقهاء والشهداء والصالحين وملائكة المقربين ومحدثين ومؤلفين ومصنفين ومفسرين وأولياء الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونقص به من سلطان الشيخ القادر الجيلاني ولسانه وأوصل إلى مؤلف هذا الكتاب وجميع مشايخنا ومشايخهم ومعلمينا ومعلمينا وصلهم قريبا اللهم اغفر لهم. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة صلى الله إلينا اللهم صل شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami banggakan seluruh santri Mabna Al-Ghazali Ta'lim Al-Quran kelas Qiraah A, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan tatap muka kita dalam ta'lim Al-Quran dengan sehat walafiat insyaallah, dan selawat beserta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, seluruh santri yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi taklim kita tentang idgham mithlain mutaqaribain dan mutajanisain. Nah, ini ada idgham lagi. Ada namanya idgham mutamathilain, ada mutaqaribain, ada mutajanisain. Nah, sebab itu tadi di awal nadhaman kita kembali bertambah yaitu tentang nadhaman tentang idgham dari 3 idgham ini. Alhamdulillah materi kita semakin hari semakin bertambah dan semoga semakin memberikan keberkahan dan kita semakin utuh dalam memahami hukum-hukum bacaan Al-Quran. Baik, kita akan membahas tentang idgham mutamathilain dan idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Yang pertama, dalam nazam tersebut dijelaskan di sini in fi sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithalani fihi ma afaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Ini adalah nazam dari idgham mutamathilain atau mithlain. Apa itu idgham mutamathilain ataupun idgham mithlain? Yaitu apabila ada 2 huruf yang sama, berarti hurufnya sama, kembar, baik makhraj dan sifatnya. Seperti huruf ba mati bertemu dengan ba hidup, dal mati bertemu dengan dal hidup, atau
huruf-huruf yang lain. Kalau kita menemukan kemarin di hukum mim mati itu ada namanya idgham mutamatsilain ataupun idgham mimi, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Apakah hanya itu? Tidak hanya itu. Idgham mutamatsilain itu bukan hanya mim mati bertemu dengan mim. Nah, kalau mim mati bertemu dengan mim itu namanya idgham mutamatsilain sekaligus idgham mimi. Nah, ini adalah idgham mutamatsilain secara umum. Tidak hanya mim mati bertemu dengan mim, tapi juga ada dal mati bertemu dengan dal. Nah, itu kan sama, kembar. Ada juga ba mati bertemu dengan ba. Maka itu namanya idgham mutamatsilain. Karena idgham yang artinya memasukkan, maka masukkanlah huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Otomatis menjadi dalam bacaannya bertasydid. Nah, seperti contoh di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Idrib bi asaqal hajar. Nah, yang bergaris bawah ada ba mati lafadz idrib, ada ba hidup lafadz bi asaqa. Maka di sini seakan-akan ditasydid karena ini idgham mutamatsilain. Ditasydid, dimasukkan ba yang mati ke ba yang selanjutnya atau ditasydid. Cara bacanya menjadi idrib bi asaqal hajar. Idrib bi asaqal hajar. Nah, selanjutnya contohnya wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju. Wa qad dakhalu. Nah, ada dal mati bertemu dengan dal saudaranya yang hidup, maka idghamkanlah menjadi ditasydid. Bacaannya menjadi idgham mutamatsilain wa qad dakhalu. Jadi tidak boleh dipisah ataupun masih kita penuhi hak qalqalahnya dal, misalkan wa qad dakhalu, tidak usah karena ini namanya idgham mutamatsilain, maka langsung ditasydid. Wa qad dakhalu, tidak boleh wa qad dakhalu, ini langsung dijadikan satu. Wa qad dakhalu dalam bacaan. Contoh yang terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ba mati bertemu dengan ba hidup sama seperti idrib yang awal, maka ditasydid, diidghamkan. Nah, ingat semuanya ini idgham mutamatsilain itu hanya diidghamkan, tidak boleh didengungkan. Jadi tidak boleh kita membaca idrib bi asaqal hajar wa qad dakhalu misalkan, atau wala yaghtab ba'dukum, tidak boleh karena ini namanya idgham mutamatsilain, hanya idgham, hanya dimasukkan. Lantas bagaimana dengan mim mati dan mim sukun? Itu mencangkup dua kaidah. Kaidah yang pertama memang idgham mutamatsilain sebab mim mati bertemu dengan saudaranya mim. Tapi kaidah yang lain itu termasuk dalam bacaan mim sukun, ada kaidah tersendiri khusus, maka dinamakan idgham mimi. Maka dengungkanlah dua harakat sebagaimana pertemuan yang dulu yang sebelumnya. Itu adalah idgham mutamatsilain ketika dua huruf hijaiyah, satunya mati, satunya tidak, dan sama makhraj dan sifatnya sama. Terkecuali sebagaimana kesepakatan para ulama qurra pada huruf mad, yaitu ya mati jatuh setelah kasroh bertemu dengan ya, dan wawu mati jatuh setelah dhammah bertemu dengan wawu. Sifat huruf mad harus masih ada, tidak boleh hilang. Ini pengecualian. Dalam setiap kaidah pasti ada pengecualian. Contohnya ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif qalu wa hum fiha yaqtasimun. Contoh yang pertama fi yaumin 'asif. Jadi tidak boleh diidghamkan kalau ini, tidak boleh dibaca ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif, tidak boleh. Maka penuhi hak huruf matnya fi yaumin 'asif, termasuk yang belakang. Yang bawahnya wa qalu wa hum fiha yaqtasimun,
tidak boleh diidghamkan. Wa qalu wa hum, tidak boleh karena ini wawunya mad. Nah, itu adalah idgham mutamatsilain. Selanjutnya idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Seperti apa itu? Nah, ini wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati tuqiqa. Contoh di sini apabila ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya maupun sifatnya seperti huruf jim dan dal, itu berdekatan makhrajnya maupun sifatnya, tapi bukan satu makhraj, cuma berdekatan. Jim, dal. Bagaimana cara kita mengetahui? Dimatikan. Nah, atau kaf, qaf itu berdekatan, maka dinamakan idgham mutaqaribain. Maka idghamkanlah, masukkanlah huruf yang pertama itu ke yang kedua. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nah, nakhluqukum di situ ada qaf. Qafnya itu sukun atau mati bertemu dengan kaf, berharokat ataupun hidup. Nah, ini makhrajnya berdekatan tadi, qaf dan kaf berdekatan, tapi salah satunya mati, salah satunya hidup, maka idghamkanlah, maka qafnya itu langsung masukkan ke kaf, sehingga qaf yang awalnya qalqalah tidak usah dibaca qalqalah di sini walaupun mati. Jadi tidak boleh dibaca alam nakhluqukum mim ma'in mahin, tidak boleh, langsung masukkan ke kaf, namanya juga diidghamkan. Istilahnya idgham mutaqaribain yang makhraj serta sifatnya berdekatan. Maka cara bacanya alam nakhluqukum min ma'in mahin, alam nakhluqukum. Nah, langsung masukkan ke kaf. Selanjutnya contohnya adalah bal rafa'ah. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Di sini contohnya yang bergaris bawah adalah bal rafa'ah. Bal rafa'ahu. Nah, satunya itu lam, satunya ra. Ini makhrajnya berdekatan. Bukan satu makhraj, tapi hanya berdekatan sama sifatnya, lam sama ra. Maka lamnya kan sukun, ra-nya hidup. Nah, ini langsung diidghamkan, masukkan saja hukum bacaan lam itu ke ra, maka langsung barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Barrafa'ahu tidak boleh dibaca bal rafa'ahullahu, tidak boleh, langsung masukkan, namanya idgham mutaqaribain. Nah, yang terakhir yaitu apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya dan akan tetapi beda sifatnya, seperti ta dengan dal, to dengan ta, sa dengan dal, mim dengan ba, maka dinamakan idgham mutajanisain, sejenis idgham yang sejenis. Hukum bacaannya sama, dimasukkan hukum yang pertama, yang sukun itu langsung masukkan ke setelahnya. Contohnya waqad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, waqad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di situ ada dal dan ta, sejenis, dal dengan ta, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Dal itu qalqalah, tapi karena di sini bertemu dengan ta, maka tidak boleh dibaca qalqalah, tidak boleh dibaca waqad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bagaimana yang benar? Langsung masukkan dalnya itu, masukkan ke ta, maka langsung seakan-akan ditasydid dalam bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
Selanjutnya falamma athqalat da'awallaha rabbahuma athqalat da'awallah. Tak mati bertemu dengan dal, maka langsung saja dalnya itu ditasydid dalam bacaan. Falamma athqalat da'awallahu rabbuhuma. Jadi tidak boleh masih dipisahkan. Athqalat da'awallaha rabbahuma. Tidak boleh, langsung. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Masukkan taknya, masukkan ke dal. Yang selanjutnya contohnya idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Ada tak mati bertemu dengan to. Nah, itu agak sama lagi tak dengan to. Maka langsunglah masukkan ke huruf to. Idh hammat ta'ifatani. Tidak boleh dibaca idhammat ta'ifatani. Nah, boleh langsung ke to. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Nah, contoh yang terakhir au tatsruhu yalhadh dhalik. Nah, sa dengan dal agak rumit ini memang. Yalhadh dhalik, langsung diidghamkan, dimasukkan, artinya idgham itu. Jadi seakan-akan ta itu tidak ada. Au tatsruhu yalhadh dhalik. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa contoh bacaan dalam idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajawisain. Nah, selebihnya agar teori ini berjalan dengan seimbang dan berjalan dengan sempurna, maka harus kita praktekkan dalam bacaan Al-Quran kita. Dibacalah Al-Quran kita walaupun hanya satu lembar, satu kaca, ataupun satu halaman, atau bahkan 5 ayat, tapi dengan bacaan tartil, memenuhi hak-hak huruf sesuai dengan hukum tajwid yang sudah kita pelajari, maka insya Allah teori ini tidak hanya sekedar teori, tapi juga bermanfaat untuk praktik kita kelak. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada taklim Al-Quran malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala salah, khilaf, dan kekurangan yang murni dari diri saya sendiri. Jika ada benarnya itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala jerih payah kita bernilai ibadah jariah, menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat. Sebelum ditutup, kita Al-Fatihah sebagaimana tradisi kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah melahirkan dan mendidik kita, membesarkan kita. Semoga beliau diberikan umur yang panjang dalam kesehatan, ketaatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kemanfaatan, keberkahan, keistiqomahan, keberuntungan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Bagi yang sudah mendahului kita, semoga diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni segala dosa salah khilafnya, dan diterima segala amal solehnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita dari kecil, yang awal sampai akhir, nanti siapapun yang mengajari kita, yang sudah kita serap ilmu pengetahuannya ataupun sudah berbagi dengan kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang dalam kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan dunia akhirat. Yang sudah mendahului kita, semoga diampuni segala dosa salah khilafnya, diterima amal solehnya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberikan ilmu yang manfaat dari beliau.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah. Yang terakhir kita lihatkan kepada diri kita masing-masing. Semoga kita diberikan umur yang panjang dalam kesehatan, ketaatan, keselamatan, kemudahan, kekuatan, kesabaran, kesuksesan, kelancaran, keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Segala amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita menjadi orang yang sukses, membahagiakan kedua orang tua kita, dan menjadi orang yang soleh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan pembacaan doa setelah ta'lim Al-Quran dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad